टीवी दे सेहत प्रेमियों प्यारा लाल बंगड़ वालों आप सब नूं प्यार भरी जय गुरुदेव, नमस्कार, सत श्री अकाल ते अस्सलाम अलैकुम जी। उम्मीद है कि जिथे किते तुसीं कांची टीवी देख रहे हो तंदुरुस्त होवोगे, राजी खुश होवोगे। और हुण मेरा प्रोग्राम मेरे दिल दीयां गल्लां और कांची टीवी दी पील भी नाल दी नाल चल रही है। 1 घंटा आपां कभी दरबार फिर भी सजाउणा है और तुसी दिल खोल के कांची टीवी की मदद जरूर करनी है, क्योंकि अगर कांची टीवी की आप मदद करांगे तो फिर तुसी मेरे बोल थोड़ियां रचनावां असी सारे संसार नाल सांझी कर सकते हैं। सो नैचुरली आप जरूर कांची टीवी नूं चालू रखना है और पूरी मदद करनी है। सो दिल खोल के मदद भी करो और प्रोग्राम भी आप अपने कर रहे हैं, करते रहांगे। तो कवि दरबार भी आप सजाउणा है। पोह का महीना है, साडे बहुत ही कुर्बानियां का ये महीना है। इस महीने थानू पता है कि कलगीधर पातशाह ने अपना सारा सरबंस वार दिता और 22 और 23 तरीक दो बहुत ही जिस वेले इतिहास दे विच आउंदा है कि थोड़े जे सिंह रह गए तो उन्होंने कलगीधर पातशाह नूं बेनती की कि तुसीं हुण गढ़ी नूं छड्ड जाओ, चमकौर की गढ़ी नूं। ते गुरु जी मन गए और उन्होंने फिर अपने जिहड़े वस्त्र है और अपनी कलगी है संगत सिंह नूं, जिहनूं कि आपां बाबा संगत सिंह जी हुण आपां कहंदे आ, उन्हां नूं दित्ती, क्योंकि वो हम शक्ल सी और उन्होंने पूरा यकीन भी सी। सो मैं ये कविता जिहड़ी कलमबंद की है, ये मेरी किताब अणखी परवाने दे विच है और उन्होंने मैं पढ़न जा रहा हाँ। उस तो बाद जिस वेले मैं कविता पढ़ के हटूँगा, जे हो सकिया तो एक कविता भाई जैता जी जिन्हों बाबा जीवन सिंह जी आप कहने उहदे ते भी जे हो सकिया तो मैं बाद दे विच जरूर सुनाउण की कोशिश करूँगा। सो पहली कविता है मेरी बाबा संगत सिंह जी, जिहड़े कि आदि कौम के बहुत ही बलिदानी होए आ, इतिहास का गवाह है। सो लिखा है कि माता अमरो जी का अमर है बेटा, वाह संगत सिंह जी सूरा एक महां बलिदानी, 1.25 लाख नाल एक सिंह सी लड़िया, इतिहास युग पुरुष ढूंढिया नहीं मिलना, उस जिहा सूरबीरा, उस जिहा सूरबीर योधा, उहदा कोई लसानी, उहदा कोई लासानी। लिखा है कि संगत समकाली दशमेश जी का जिन्हां कट्ठियां सी बचपन बिताया, कृपाल चंद जी तो अस्त्र शस्त्र की ट्रेनिंग लै, कोड़ अंदाजी तीर अंदाजी तेग ते आहू लाने सी पूर्ण बल पाया। ताइयों गुरु गोबिंद सिंह जी नूं संगत ते सिंह ते पूर्ण विश्वास सी, अपनी कलगी ते वस्त्र पहना के आप जैसा महांदरा हू बहू सजाया। फिर गढ़ी चों जयकारे लाउंदे बाहर हो गए सी सरबंसदानी। सो वाह 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 संगत सिंह जी सूरा एक महां बलिदानी, जो 1.25 लाख नाल एक सिंह सी लड़िया, इतिहास युग पुरुष ढूंढिया नहीं मिलना, उह जिहा सूरबीर योधा, उहदा कोई लसानी। लिखा है कि संगत सिंह के चेहरे का नूर शत्रु दियां अखियां चुंधिया गया, उहदे शरीरक डील डौल तक दुश्मन का मलोमल डगमगा गया। एक सूरमा जदों तेग चलाउंदा सी, वो लोथां दे ढेर लाउंदा सी ते बैरी ते गलबा पा गया। मुगलों की फौज ते कहर बन ढह पिया, कई भज गए छड्ड के जंग मैदानी। सो वाह वाह संगत सिंह जी सूरा एक महां बलिदानी, एक महां बलिदानी। संगत सिंह जी जदों गुरां दा लिबास सी पाया, कलगी सीस ते तर मुक्त सी सजाया, वो हकीकत जान गए सी ते सच पछाण गए सी कि उन्हां दा
ਅੰਤ ਨੇੜੇ ਹੈ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟ ਲਈ ਮਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਲਈ ਦਿਲੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਜਾਨ ਦੇ ਕੇ ਪੰਥ ਬਚਾਇਆ। ਸੁਨਹਿਰੀ ਅੱਖਰਾਂ 'ਚ ਲਿਖੀ ਗਈ ਚਮਕੌਰ ਗੜੀ ਦੀ ਇਹ ਕੁਰਬਾਨੀ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੂਰਾ ਇੱਕ ਮਹਾਂ ਬਲੀਦਾਨੀ, ਇੱਕ ਮਹਾਂ ਬਲੀਦਾਨੀ। ਪਿਆਰੇ, ਚਮਕੌਰ ਗੜੀ ਦਾ ਇਹ ਸਾਕਾ, ਚੰਦ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਅਣਖੀ ਸਿਰਮੌਰ ਗਾਥਾ। ਸਿਰਫ 40 ਸਿੰਘ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਅਦੁੱਤੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਖਾਤਰ ਜੀਵਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਨਿਸ਼ਾਵਰ। ਇੱਕ ਚਮਰੇਟੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਆਹੂਤੀ ਅਨੋਖੀ ਕਮਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਸੂਰਮੇ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਬਣੇ ਗੌਰਵਮਈ ਹਰ ਬਸ਼ਰ ਦੀ ਤਾਕਤ। ਜਿੰਦਾ ਜੋਤ ਗੁਰੂਆਂ ਲਈ ਜ਼ਾਹੋ ਜ਼ਲਾਲ ਹੈ। ਜਦ ਤਾਈਂ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗਾ ਚੰਦ ਤਾਰੇ ਅਸਮਾਨ, ਝੂਲਦਾ ਰਹੇਗਾ ਜਗ 'ਤੇ ਕੇਸਰੀ ਖੰਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਮਿਟਣੀ ਕਦੇ ਨਾ ਬਾਬਾ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਅਮਰ ਜ਼ਿੰਦਗਾਨੀ, ਮਿਟਣੀ ਕਦੇ ਨਾ ਬਾਬਾ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਅਮਰ ਜ਼ਿੰਦਗਾਨੀ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੂਰਾ ਇੱਕ ਮਹਾਂ ਬਲੀਦਾਨੀ, ਜੋ 1.25 ਲੱਖ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਸੀ ਲੜਿਆ। ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਟੁੰਡਿਆਂ ਯੁੱਗ ਪੁਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਉਹ ਜਿਹਾ ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਲਸਾਨੀ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੂਰਾ ਇੱਕ ਮਹਾਂ ਬਲੀਦਾਨੀ, ਇੱਕ ਮਹਾਂ ਬਲੀਦਾਨੀ। ਇਹ ਹੈ ਸੀ ਮੇਰੀ ਕਵਿਤਾ। ਦੂਸਰੀ ਕਵਿਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਜੇ ਸਮਾਂ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਾਊਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਨਾਂ ਹੈ, ਉਹ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕੋਲ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ। ਹੈਲੋ ਵੀਰ ਜੀ, ਪਿਆਰੀ ਪਿਆਰੀ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਮਲ ਜੀ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਭੈਣ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੀਰ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿੱਦਾਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਲਾਪਸੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੀਏ। ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹਦੀ ਦਿਲ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ, ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਬਾਹਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਟੀ ਕੋਟੀ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਨਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਵੀ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਦੇ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੈਂ ਸ਼ੇਰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ। ਜਿਗਰਾ ਡੋਲ, ਪੱਥਰਾਂ ਦਾ ਜਿਗਰਾ ਡੋਲ ਗਿਆ। ਪੱਥਰਾਂ ਦਾ ਜਿਗਰਾ ਡੋਲ ਗਿਆ, ਅੰਬਰ ਵੀ ਧਾਹਾਂ ਮਾਰ ਪਿਆ। ਓਹੋ। ਧਨ ਜਿਗਰਾ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦਾ, ਪੁੱਤਰ ਚਾਰ ਧਰਮ ਤੋਂ ਵਾਰ ਗਿਆ। ਵਾਹ ਵਾਹ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਟਾਈਮ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ ਇਹ ਰੂਹ ਕੰਬਦੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ ਹਰਦੀਪ ਬਿਰਦੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਖੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਰੋਂਦੇ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਹਸਾ ਦੇਣਾ ਇਬਾਦਤ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਰੋਂਦੇ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਹਸਾ ਦੇਣਾ ਇਬਾਦਤ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿਸੇ ਵਿਛੜੇ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਮਿਲਾ ਦੇਣਾ ਇਬਾਦਤ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਰ ਅਗਰ ਉਜੜੇ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਬੁਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਉਜੜੇ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਵਸਾ ਦੇਣਾ ਇਬਾਦਤ ਹੈ। ਛਬੀਲਾਂ ਧੁੱਪ ਵਿੱਚ ਲਾ ਕੇ ਬੜਾ ਪੁੰਨ ਖੱਟਦੇ ਲੋਕੀ। ਪਿਆਸੇ ਤੀਕ ਰੱਜ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾ ਦੇਣਾ ਇਬਾਦਤ ਹੈ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਕੋਈ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਜੇ ਭਟਕੇ ਤਾਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨਾ ਮਿਲੇ ਉਸਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਭਟਕੇ ਨੂੰ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਣਾ ਇਬਾਦਤ ਹੈ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਸੱਚ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਭਟਕੇ ਨੂੰ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਣਾ ਇਬਾਦਤ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਨਾਂ ਪਾਣੀ ਹਵਾ ਦੇ ਬਿਨ ਇਹ ਗਰਮੀ ਜਾਨ ਲੈ ਲੈਂਦੀ। ਕਿਸੇ ਗਰਮੀ ਦੇ ਮਾਰੇ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇਣਾ ਇਬਾਦਤ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਆਖਰੀ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਸਵੇਰੇ ਘਰ ਤੋਂ ਉੜ ਪੰਛੀ ਚੋਗਾ ਭਾਲਦਾ ਥਾਂ ਥਾਂ, ਕੀ ਚੋਗਾ ਪੰਛੀਆਂ ਤੀਕਰ ਚੁਗਾ ਦੇਣਾ ਇਬਾਦਤ ਹੈ। ਇਬਾਦਤ ਹੈ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸੀਗੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਸੋਹਣੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ
ਰੰਗ ਹੈ ਮੇਰੀ ਭੈਣ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੀਰ ਜੀ। ਹਾਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੀਰ ਜੀ ਟਾਈਮ ਦੇਣ ਦਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰੀ ਪਿਆਰੀ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਜੀ ਆਸ਼ਾ ਮਲ ਜੀ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਰੋਂਦੇ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਹਸਾ ਦੇਣਾ ਇਬਾਦਤ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵਿਛੜੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਇਬਾਦਤ ਹੈ। ਵਾਹ ਵਾਹ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਲਾਈਨ ਜਦ ਤੱਕ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਮਲਾਂ ਬਾਝੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੀਕੂ ਆਵੇ ਖੇੜਾ, ਔਰ ਰੂੰ ਦਾ ਸੂਤ ਬਣੇ ਕਿੰਜ ਚਰਖਾ ਦੇਗਾ ਉਲਟਾ ਹੀ ਗੇੜਾ, ਬਾੜ ਹੀ ਬਣ ਕੇ ਡੈਣ ਜੇ ਫਸਲ ਕਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਕਿਆਮਤ ਆਫਤ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕੂਗਾ ਕਿਹੜਾ। ਅਗਲੀ ਕੋਲ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਮਹੇਸ਼ ਜੋਗੀ ਬੋਲਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਜੋਗਿੰਦਰ ਮਹੇਸ਼ ਜੋਗੀ ਜੀ, ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਸਾਡਾ ਕੋਟ ਕੋਟ ਪ੍ਰਣਾਮ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਚੰਨ ਲਾਈਨਾਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਮਿੰਨਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰ ਕਰ ਥੱਕ ਗਿਆ ਤੇਰੀਆਂ, ਦਿੱਤੇ ਨਾ ਦਿਦਾਰੇ ਰੱਬ ਲਾਈਆਂ ਕਾਹਤੋਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ। ਆਹਾ। ਮੰਦਰਾਂ ਮਸੀਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਭਾਲ ਥੱਕਿਆ, ਲੱਖਾਂ ਮੈਂ ਜਗਾਏ ਦੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਾ ਦਿਸਿਆ। ਆਹਾ। ਸੁਬਾਹ ਸ਼ਾਮ ਯਾਦ ਕਰਾਂ ਸੁਣੇਗਾ ਤੂੰ ਮੇਰੀਆਂ, ਦਿੱਤੇ ਨਾ ਦਿਦਾਰੇ ਰੱਬ ਲਾਈਆਂ ਕਾਹਤੋਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ। ਆਹਾ। ਦੁਖੀਆਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀਆਂ ਡੋਰੀਆਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ, ਮੌਸਮ ਬਹਾਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਬੋੜ ਆਵੇਂ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ, ਟੁੱਟੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਸਭ ਢਾਈ ਬੈਠੇ ਢੇਰੀਆਂ, ਦਿੱਤੇ ਨਾ ਦਿਦਾਰੇ ਰੱਬਾ ਲਾਏ ਕਾਹਤੋਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ। ਕਿਤੇ ਦੇ ਲਾਉਂਦਾ ਰੱਬਾ ਕਿਤੇ ਢੇਰ ਲਾਉਂਦਾ ਤੂੰ, ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰਾ ਵੀ ਨਾ ਪਾਉਂਦਾ ਤੂੰ, ਲੱਗਦਾ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰੇ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀਆਂ, ਦਿੱਤੇ ਨਾ ਦਿਦਾਰੇ ਰੱਬਾ ਲਾਏ ਕਾਹਤੋਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੰਗ, ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਮੰਗ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣਾ, ਮੇਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦਾਤਾ ਰੱਖਣਾ, ਮੇਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਤਾ ਸਾਨੂੰ ਰੱਖਣਾ। ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਪੋਤੇ ਦਿੱਤੇ ਮਿੱਠੇ ਬੇਰ ਬੇਰੀਆਂ, ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਪੋਤੇ ਦਿੱਤੇ ਮਿੱਠੇ ਬੇਰ ਬੇਰੀਆਂ, ਦਿੱਤੇ ਨਾ ਦਿਦਾਰੇ ਰੱਬਾ ਲਾਈਆਂ ਕਾਹਤੋਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ। ਮਹੇ ਜੋਗੀ ਤੂੰ ਵੀ ਮੇਰਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਰ ਦੇ, ਮਹੇ ਜੋਗੀ ਤੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਰ ਦੇ, ਖਾਲੀ ਝੋਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾ ਭਰ ਦੇ। ਦੁੱਖ ਦੇਖੇ ਬਹੁਤੇ ਆਏ ਝੱਖੜ ਹਨੇਰੀਆਂ, ਦੁੱਖ ਦੇਖੇ ਬਹੁਤੇ ਆਏ ਝੱਖੜ ਹਨੇਰੀਆਂ, ਦਿੱਤੇ ਨਾ ਦਿਦਾਰੇ ਦੇ ਬਲ ਲਾਏ ਕਾਹਤੋਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ। ਜੈ ਗੁਰੂ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਟਾਈਮ ਦਾ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੋਗਿੰਦਰ ਮਹੇਸ਼ ਜੋਗੀ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਜੋਗੀ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਆਪ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖਦੇ ਆ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਬੋਲ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਇਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਲਿਖ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦਾ ਆ, ਉਹਦਾ ਕਿਆ ਕਹਿਣਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋਗਿੰਦਰ ਮਹੇਸ਼ ਜੋਗੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਔਰ ਕਵਿਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਪਣੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੋਗਿੰਦਰ ਮਹੇਸ਼ ਜੋਗੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲਾ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਔਰ ਜੇਕਰ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਲਾਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਮੋਮੀ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਆ ਔਰ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੱਲਦਾ ਆ ਜਦੋਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕੋਲ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਨੰਬਰ ਤਾਂ ਸੇਮ ਹੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕੋਲ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਆਨੂੰ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਬੰਗੜ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭੋਗਲ ਵੱਲੋਂ ਆਦਾਬ, ਨਮਸਕਾਰ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਫਤਿਹ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਭੋਗਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਬੰਗੜ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਬੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੋਹਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੰਜੋਏ ਕਰੀਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਡੀਕ ਕਰੀਦੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੋਹਣਾ ਜਾਂ ਪਾਏਦਾਰ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਂ, ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਸੀਨ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਸਮਾਂ ਨਾ ਮੈਂ ਲਵਾਂ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੜਾ ਜੀਅ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਹਫ਼ਤਾ ਦੇਖੋ ਪੱਛਮੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰਿਆ। ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਚੌੜਾ ਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ 2-3 ਬੰਦ ਸੁਣਾਉਣੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕੀਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾਂ ਯੋਗੀ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ।
ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਕਰੋ। ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਖਾਲਸਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਉਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸੀਅਤ ਕੀ ਸੀਗੀ? ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ 2-3 ਬਾਗ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾਂ ਯੋਗੀ ਤੇ ਪੜੂੰਗਾ। ਓਕੇ ਜੀ। ਲਿਖਿਆ ਵੇ ਕੇਵਲ ਸ਼ਕਲ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਨਾ ਸਮਝ ਬਹਿਣਾ। ਕੇਵਲ ਸ਼ਕਲ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਨਾ ਸਮਝ ਬਹਿਣਾ, ਖਾਲਸ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਖਾਲਸਾ ਖਾਲਸਾ ਏ। ਓਏ ਨਾਲੇ ਚੇਲਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਗੁਰੂ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ, ਤਾਈਓ ਜੱਗੋਂ ਬਾਰਾ ਇਹ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਏ। ਬਿਲਕੁਲ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਕੇਵਲ ਸ਼ਕਲ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਨਾ ਸਮਝ ਬੈਣਾ, ਖਾਲਸਾ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਖਾਲਸਾ ਖਾਲਸਾ ਏ। ਓਏ ਨਾਲੇ ਚੇਲਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਗੁਰੂ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ, ਤਾਈਓ ਜੱਗੋਂ ਬਾਹਰਾ ਇਹ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਏ। ਬਈ ਬਾਣੀ ਬਾਣੇ ਦਾ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਧਾਰਨੀ ਏ। ਬਾਣੀ ਬਾਣੇ ਦਾ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਧਾਰਨੀ ਏ। ਖਾਸ ਹੁੰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਮ ਆਖੇ, ਉਹਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਭੋਗਲ ਲਾਊ ਕਿਹੜਾ, ਜਿਹੜਾ ਛੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਜੇ ਬਦਾਮ ਆਖੇ। ਆਹਾ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਆਹ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੰਗੜ ਸਾਹਿਬ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾਂ ਦੇ 2-3 ਬੰਦ ਬੋਲਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਾਂ, ਯਾਦ ਕਰੀਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ। ਲਿਖਿਆ ਬਈ ਬੰਗੜ ਸਾਹਿਬ, ਲਿਖਿਆ ਬਈ ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾਂ ਯੋਗੀ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਯਾਦ ਕਰੀਏ। ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾਂ ਯੋਗੀ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਯਾਦ ਕਰੀਏ। ਅੱਲਾ ਦਾ ਯਾਰ ਸੀ ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਯੋਗੀ, ਕਰ ਸਕਿਆ ਨਾ ਐਸਾ ਕਰਮ ਕੋਈ, ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਗਿਆ ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਯੋਗੀ। ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾਂ ਯੋਗੀ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਯਾਦ ਕਰੀਏ। ਅੱਲਾ ਦਾ ਯਾਰ ਸੀ ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਯੋਗੀ, ਓਏ ਕਰ ਸਕਿਆ ਨਾ ਐਸਾ ਕਰਮ ਕੋਈ, ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਗਿਆ ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਯੋਗੀ। ਬਈ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਜਿਹਾ ਨਾ ਜੱਗ ਤੇ ਕੋਈ ਤੀਰਥ, ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਜਿਹਾ ਨਾ ਜੱਗ ਤੇ ਕੋਈ ਤੀਰਥ, ਐਸਾ ਲਿਖ ਛੱਡਿਆ ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਯੋਗੀ। ਐਸਾ ਅਸਾਮਾ ਜੰਗ ਨਾ ਜੱਗ ਤੇ ਕਦੇ ਹੋਇਆ, ਖੁੱਲ ਕੇ ਭੰਡਿਆ ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਯੋਗੀ। ਯਾਰੋ ਐਸਾ ਅਸਾਮਾ ਜੰਗ ਨਾ ਜੱਗ ਤੇ ਕਦੇ ਹੋਇਆ, ਖੁੱਲ ਕੇ ਭੰਡਿਆ ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਯੋਗੀ। ਯਾਰੋ ਖੁੱਲ ਕੇ ਭੰਡਿਆ ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਯੋਗੀ। ਬਈ ਲਿਖਤਾਂ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਨੈਣਾ ਚੋਂ ਵਰੇ ਸਾਵਣ। ਬੰਗੜ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਮੈਂ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਅੰਦਰ ਕੰਬ ਜਾਂਦਾ, ਰੋਣ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ। ਅੱਛਾ। ਲਿਖਤਾਂ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਨੈਣਾ ਚੋਂ ਵਰੇ ਸਾਵਣ, ਐਸਾ ਕਲਾਕਾਰ ਸੀ ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਯੋਗੀ। ਓਏ ਫੜਕਣ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਝੂਠ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨੇੜੇ, ਸੱਚ ਦਾ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਸੀ ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਯੋਗੀ। ਸੱਚ ਦਾ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਸੀ ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਯੋਗੀ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਪਏ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਜਾਣੇ। ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਰਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਲਿਖਤਾਂ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਨੈਣਾ ਚੋਂ ਵਰੇ ਸਾਵਣ, ਐਸਾ ਕਲਾਕਾਰ ਸੀ ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਯੋਗੀ। ਓਏ ਫਟਕਣ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਝੂਠ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨੇੜੇ, ਸੱਚ ਦਾ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਸੀ ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਯੋਗੀ। ਬਈ ਸਦਕੇ ਹੋ ਗਿਆ ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਉੱਤੋਂ, ਸਦਕੇ ਹੋ ਗਿਆ ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਉੱਤੋਂ, ਨਾ ਹੀ ਸਿਫਤਾਂ ਲਿਖਦਿਆਂ ਸੰਗਿਆ ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਯੋਗੀ। ਬਈ ਫੜੇ ਫਤਵੇ ਤੋਂ ਲਾਪਰਵਾਹ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦੇ ਰੰਗ 'ਚ ਗਿਆ ਰੰਗਿਆ ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਯੋਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਬੜੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਆਈਆਂ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਸਦਕੇ ਹੋ ਗਿਆ ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਉੱਤੋਂ, ਨਾ ਹੀ ਸਿਫਤਾਂ ਲਿਖਦਿਆਂ ਸੰਗਿਆ ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਯੋਗੀ। ਓਏ ਫੜੇ ਫਤਵੇ ਤੋਂ ਲਾਪਰਵਾਹ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦੇ ਰੰਗ 'ਚ ਗਿਆ ਰੰਗਿਆ ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਯੋਗੀ। ਯਾਰੋ ਫੜੇ ਫਤਵੇ ਤੋਂ ਲਾਪਰਵਾਹ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦੇ ਰੰਗ 'ਚ ਗਿਆ ਰੰਗਿਆ ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਯੋਗੀ। ਬਈ ਉਹਦੇ ਰੰਗ 'ਚ ਗਿਆ ਰੰਗਿਆ ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਯੋਗੀ। ਬੰਗੜ ਸਾਹਿਬ ਆਖਰੀ ਬੰਦ ਬੋਲ ਕੇ ਤੁਹਾਤੋਂ ਖਿਮਾ ਜੀ 4 ਲਾਈਨਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਦਾਨੀ ਚੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਵਰਦਿਗਾਰ ਦਿਸਿਆ। ਉਸਨੇ ਲਿਖ ਆਪਣੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਇਹ ਗੱਲ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਦਾਨੀ ਚੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਵਰਦਿਗਾਰ ਦਿਸਿਆ, ਤਾਈਓ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਖੜਿਆ ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਯੋਗੀ। ਓਏ ਝੱਖੜ ਸ਼ਰਾ ਦੇ ਭਾਵੇਂ ਲੱਖ ਝੁੱਲੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਮਾਹੀ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਲੜਿਆ ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਯੋਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿਉਂ ਕਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ ਫੇ। ਹਾਂ,
ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਦਾਨੀ ਚੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਵਰਦਿਗਾਰ ਦਿਸਿਆ ਤਾਈਓ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਖੜਿਆ ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਯੋਗੀ ਓਏ ਝੱਖੜ ਸ਼ਰਾਂ ਦੇ ਭਾਵੇਂ ਲੱਖ ਝੁੱਲੇ ਫਿਰ ਵੀ ਮਾਹੀ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਲੜਿਆ ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਯੋਗੀ ਬਈ ਚਸ਼ਮਾ ਸੱਚ ਦਾ ਚਾੜ ਇਤਿਹਾਸ ਘੋਖੋ ਚਸ਼ਮਾ ਸੱਚ ਦਾ ਚਾੜ ਇਤਿਹਾਸ ਘੋਖੋ ਨਿਤ ਜੰਮਦੇ ਨਹੀਂ ਜਗ ਤੇ ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਯੋਗੀ ਓਏ ਐਸੀ ਰੱਬੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਭੋਗਲ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਯੋਗੀ ਬਈ ਐਸੀ ਰੱਬੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਭੋਗਲ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਯੋਗੀ ਯਾਰੋ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਯੋਗੀ ਬੰਗੜ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਯੋਗੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪਤਾ ਹੈ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪਤਾ ਹੈ ਧੰਨਵਾਦ ਆਪਣੇ ਬੰਗੜ ਸਾਹਿਬ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਔਰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਕੋਟਨ ਕੋਟ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚ ਦੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧੁਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਲਗਨ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਉਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਸ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਸੱਚ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਦਾ ਡਰ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ ਪਰ ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਨਾਮ ਹੈ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵੇ ਕੰਧਾਂ ਅੰਦਰ ਰੁਕ ਸਕੀ ਨਾ ਕਦੇ ਖੁਸ਼ਬੋਈ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇਗੀ ਉਹ ਬੁੱਲੀ ਜੰਦਰੇ ਮਾਰਿਆ ਰੂਹ ਕਦੇ ਕੈਦ ਨਾ ਹੋਈ ਕਿਹਨੇ ਪੀੜ ਨੂੰ ਤੱਕਿਆ ਦਿਸਦੀ ਆ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਪੀੜ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿਸ ਤੋਂ ਲਈ ਮੁਹੱਬਤ ਉਹ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਮਹਿਰਮ ਦਿਲ ਕੋਈ ਕੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਰਾਹ ਆ ਉਹੋ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਭੋਗਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੁਣੀ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਪਣੇ ਕਲਾਮ ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਸੁਣੀ ਜਾਣੀਆਂ ਆ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਲੱਭਾਂ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਾ ਆਏ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਤੇਰਾ ਠਿਕਾਣਾ ਕੀ ਹੈ ਤੇਰਾ ਸਰਨਾਮਾ ਤੇਰੇ ਰੂਪ 'ਚ ਗੋਬਿੰਦ ਆਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਰਬਾਈ 'ਚ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂ ਰਸੂਲ ਈਸਾ ਰਬੀ ਨੂਰ ਵਰਪਾਏ ਕੀ ਤੇਰੀ ਲੀਲਾ ਕਿਹਾ ਵਸੀਲਾ ਬੁੱਝੇ ਕਿੰਜ ਤੁਛਣ ਜਾਣਾ ਤੋ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਤੇਰਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ ਅੱਲਾ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਆਪਾਂ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਨਾਮ ਬਣਾ ਲਏ ਆ ਰੱਬ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੈ ਕਿ ਤੁਰ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਤੇਰਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ ਅੱਲਾ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਤਾਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੇ ਜ਼ਰੇ 'ਚ ਸੁਭਾਏ ਮਾਨ ਹੈ ਪਿਆਰੇ ਉਹ ਤੇਥੋਂ ਕਿਧਰੇ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਪਰ ਤੇਰੀ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਵਸਦਾ ਜਿੱਥੇ ਰੁਕਦੀਆਂ ਕਣਛਾਵਾਂ ਜਿੱਥੇ ਰੁਮਕਦੀਆਂ ਕਣਛਾਵਾਂ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ ਜ਼ਰੇ ਜ਼ਰੇ 'ਚ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਢੂੰਡਣਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਪਣਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਤਗੱਦਰ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਦ ਤਾਈਂ ਲਾਈਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਈਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਕਾਂਸੀ ਟੀਵੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਉੱਤੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਅਪੀਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਔਰ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਔਰ ਅਪੀਲ ਤਾਂ ਜਦ ਤਾਈਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬਿੱਲ ਪੂਰੇ ਅਸੀਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਾਂਸੀ ਟੀਵੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਨ ਆ ਉੱਥੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ
इस गल का ख्याल रखो कि कांसी टीवी की मदद आपां सब ने करनी आ और ताही ये प्रोग्राम जिहड़े आ असीं चला रहे हैं वो फिर चलते रहणगे। नहीं तो तुहानूं पता भी जेकर ये आपां बिल्ले ना दे सके फिर कित्थों इस तरह के कवि दरबार सजने आ और फिर तो आपां इन्हां तो वांझे रह जाना। मैनूं पता कि तुसीं बहुत मदद कर रहे हैं पर फिर भी ये जिहड़े खर्चे आ वो बहुत ज़्यादा आ तो इन्हां खर्चों नूं पूरा करन लई सानूं नाल दी नाल जरूर मदद करनी पैनी आ और फंड देने पैने आ। लिखा है जदों बदले मौसम दे रंग तां रुत्तां लई नई अंगड़ाई, इस वेले तां गर्मी गई ते ठंड है आई, रिहा ना पतझड़ ते जदों बहार आउणी आ फिर बहार मुस्काई। समझो ये कुदरत दा खेल वा, ये कादर दे रंग न्यारे ते कुदरत दे जाइए बलिहारे। प्यारे जो करना सो कर रहा है माही, जो रब ने करना वो अपनी वालों कर रहा है। सब साहिब हथ वड्याई, उहदे हथ ही वड्याई आ। कदी धुप है तो कदी छां है, कदी गर्मी है तो कदी सर्दी है। हुण इस वेले सर्दी का मौसम है तो सर्दी आ रही है। सर्दी ने अपना मकाम कायम रखना अगले 10-12 हफ्ते तो इस तो बाद फिर तुहानूं पता है कि बहुत वधिया मौसम आ जाना है। तो इस करके आपां नूं इस गल की कोई चिंता नहीं करनी चाहिए भी हुण ठंड आई है तो आपां हाँ करोना का बहुत ख्याल रखना क्योंकि करोना जिहड़ा आ वो साडे ते बहुत ज़्यादा गालिब हो रहा है। इस करके करोना नूं तो बच के रहना। सारिਆਂ ने जरूर अपने बूस्टर जिहड़ा आ उन्होंने लवाना क्योंकि जिन्हों ने 2 पहला लवा लिया आ वो तो ठीक है। वो कहते हैं कि वो इन्ने स्ट्रोंग नहीं हो आ जिहड़े इस वेले नवीं अज ओमिक्रॉन जिन्हों कह रहे हैं वो बहुत ही खतरनाक तौर पर वध रहा। लख तो उपर 106,000 तक चले गए उन्होंने देख लो भाई कल गिनती। इस करके सानू बहुत खतरा आया तो खतरे तो बचने लई सारे अपना बूस्टर जरूर लवाओ इस जिहदे नाल कि आपां सेफ रह सकांगे। लो तुहानूं हुण मैं फिर जब तक किसी दी कोल नहीं आ रही मैं अपनी एक गज़ल दियां कुछ लाइनां जरूर सुणाउणा। लिखा है कि जद ये मन च सुखन लगन जागे सोचना कि किस तरह जिंदगी चहकदा चमन जागे। गल तो यह कि चमन आना ही चाहिए। तुखता रहा किंचर अंगियार मेरे जीवन लेखी क्यों ना मेरी किस्मत दे नेहमत करम जागे। कौन लुट लै गया साडे हिस्से दी रोशनी किंच सुत्ती कालखां च खोई किरण जागे। ये रंग खुशबू ताजगी बड़प्पन हर बशर दा हक जे क्यों ना साडे हकी कुल्ली गुल्ली जुल्ली दा मंजर जागे। देखो महलां जुड़ियां नित महफलां रंग मस्तियां झुग्गियां च भुखे टिड्डां लई क्यों ना नसीबड़े मुजस्सम जागे। वो काते मारे मारे फिरदे आ किते ना किते जरूर कोई कहानी वंड है जिहदे नाल कि इन्हां लोगां दा जिहड़ा जीवन वा जीवन पद्धर वो बदल नहीं रहा। देखो महलां च जुड़ियां नित महफलां ते रंग मस्तियां झुग्गियां च भुखे ढिड्डां लई क्यों ना नसीबड़े मुजस्सम जागे। टुकड़ियां च वंडे आ कीने इंसान शायद मजहब कोई मेहरबान जन्मजात कोहड़ कलंक एक ही सकात क्यों ना दूषण बला तो धर्म जागे चलो कोल आ रही है तो कोल हाँ कोल चले गई आई सी फिर चले गई कोई बात नहीं फिर लेने तो मैं अपनी कविता जारी रखना जब तू कोल आऊगी तो फिर मैं अपनी कोल आ गई। हाँ जी जय जय गुरदेव जी। हाँ जी जय गुरदेव भाजी। हाँ जी जय भाजी मैं सत्या मैमी बोल रही हूँ। सत्या मैमी भैन जी जी आया नू। हाँ जी थैंक यू भाजी। अज मिस्टर मैमी साहब उन्होंने जन्मदिन आ ते मैं सॉरी मैं उन्होंने वालों उन्होंने फुल अर्पण करती हाँ। अच्छा जी किहदा जन्मदिन? हाँ जी किहदा है जी जन्मदिन?
ਮਿਸਿਸ ਸੋਨੂ ਰਾਮ ਮੈਮੀ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਜ 77 ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹਦਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾਲ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗਏ ਆ ਮਾਲਕ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਰੱਖੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਚੱਕਣ ਦਾ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਹੋਵੇ ਜੀ ਉਹਨੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂਜੀ ਲੇਟ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਔਰ ਫਿਰ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤਾਂ ਆਇਆ ਹੀ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੱਤਿਆ ਮੰਮੀ ਕਾਂਸ਼ੀ TV ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਭੇਜਦੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਦਾ ਹੀ ਕਾਂਸ਼ੀ TV ਦੀ ਪਹਿਲੇ ਜਦ ਤੋਂ ਕਾਂਸ਼ੀ TV ਚੱਲਿਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦਿਲ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਫਾਦਾਰ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦਿਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਜੇਕਰ ਹੋਰ 5-7 ਹੋਣ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕਮੀ ਨਾ ਫਿਰ ਆਵੇ। ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜੇ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਡੈਬਿਟ ਲਾਉਣ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਕਾਂਸ਼ੀ TV ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪਤਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਫੰਡ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦੀ ਸ਼ੋਰਟਫੋਲ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੇ 5 ਲਾਏ ਆ, ਜੋ 10 ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਹ ਕਮੀ ਹਟ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲਿਓ ਕਿਉਂ ਬਦਨਸੀਬੀ ਮਾਰੇ ਮਾਰੇ ਅਨੇਕਾਂ ਭਟਕਦੀ ਲੁਕਾਈ ਫਿਰਦੀ, ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਭੁੱਖ ਨੰਗ ਗਰੀਬੀ ਤੋਂ ਕਿੰਝ ਹੋਣਗੇ ਛੁਟਕਾਰੇ, ਕੋਈ ਉਦਮ ਜਾਗੇ ਕੋਈ ਉਦਮ ਜਾਗੇ। ਕੋਲਾਰੀ ਜੀ ਆਨੂ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ। ਬੰਗਲ ਸਾਹਿਬ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸਾਹਿਬ? ਮੈਂ ਹਰਬੰਸ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲਦਾ ਜੀ, ਸਾਊਥ ਹਾਲ ਤੋਂ। ਸਾਊਥ ਹਾਲ ਤੋਂ ਮਿੱਡਾ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਆਨ ਮਿੱਡਾ ਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਵਿਤਾ ਸੁਣਾਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਰੀ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਤੇ ਹੈਪੀ ਨਿਊ ਈਅਰ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਰੀ ਕ੍ਰਿਸਮਸ, ਹੈਪੀ ਨਿਊ ਈਅਰ ਟੂ ਯੂ। ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਕਾਂਸ਼ੀ TV ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਕੁਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਹੋਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਲਾ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋਵੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂ ਕਰੋਨਾ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੇ ਮਿੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦੇਣ ਆਏ ਆ। ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਹਲੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਹੈਗੀ 23 ਤਰੀਕ, ਫਿਰ 2 ਦਿਨ ਹੀ ਬਾਕੀ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਆ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਸ ਦਿਨ ਹੈਗਾ ਆ। ਦੇਖੋ, ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਵਾਕਿਆ ਉਹ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਗਰੀਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਰਕੇ ਗਏ ਆ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਕਵਿਤਾ ਹੈ, ਮਾਟੀ ਕੇ ਪੁਤਲੇ। ਕਿ ਮਾਟੀ ਕੇ ਪੁਤਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬੁਲਬੁਲੇ ਵਾਹ ਇੱਕ ਐਸਾ ਗਜ਼ਬ ਹੈ, ਸ਼ੋਹਰਤ ਤੇਰੀ ਆਨ ਹੈ, ਦੌਲਤ ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਕਿਹਾ ਉੱਤਮ ਮਜ਼ਹਬ ਹੈ। ਜੇ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਮਜ਼ਹਬ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਧਨ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣੇ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਤੂੰ ਫਿਰਦਾ। ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹੋ ਦਾ ਹੀ ਭੱਜਾ ਫਿਰਦਾ, ਖੁਦਗਰਜੀ 'ਚ ਰੁੱਝਾ ਫਿਰਦਾ, ਪਲ ਪਰ ਨਹੀਂ ਟਿਕ ਵਿਚਰਦਾ। ਕੀ ਸਿਕੰਦਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਜਗ ਜਿੱਤ ਪਾਏਗਾ, ਆਖਿਰ ਕੀ ਫਤਿਹ ਕਰਨਾ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ ਹੈ, ਕੀ ਫਤਿਹ ਕਰਨਾ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਿਲ ਚਬਾਰੇ ਤੂੰ ਅਬੈਦ ਜੋ ਸਾਰੇ, ਔਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਝੁੱਗੀਆਂ ਤੇ ਢਾਰੇ,
देखो जेकर किसी इंसान ने बहुत सारी धन दौलत इकट्ठी करिया वो किसी का हक जरूर मारिया, क्योंकि जदों तुसी किसी का हक मार के अमीर हुंदे आ, ये अमीर होना अच्छा नहीं है। ये महल चबारे तू अवैध जो सारे औरां दे हिस्से चुगियां ते टारे, शाला एक ही कमाल तू दिना च हो गया मालो माल। ये लुट दी कमाई है केड़ी दिनाई, बदनामी खड़ना निरा अचरज है। सच नूं तू करदा है झूठा ते झूठे नूं सच्चा, ये खचरा जहान केडा बेईमान। सीधी सादी लुकाई इन्हां मूर्ख बनाई, ये तन दे अबार की लै जाणगे साथ अगले पार। ये हासो आणी केड़ा दरवेशी मर्द है, ये शैतान दे चरखे पढ़दे नहीं इतिहास दे वर्के। कारूं किंज माया लई सी मनसूबे बरते, मुर्दियां दे कफन खुदवाए मूहां चों रुपये कढवाए। लोड़ा खाली गया निमाणा निहत्था, ये नहीं हो कोई अज़ब है, ये अज़ब की बात नहीं हो। कौन अपने नाल कुछ लिजा सकिया। हरेक बंदा जो कुछ भी कर रहा वो अपने लिए ही कर रहा, पर ये की इतिहास जिहड़ा आ वो सानू सिक्ख्या भी दिंदा। अखे प्यारे एक गल परतख जानते हाँ सारे, सच ही आखिर लाउंदा पार किनारे। ये दुनिया है फना दी बाड़ी, राजे रंग टुर जाना अपनी वारी। ये जग जीउंदियां लई हज ते कुचज है, हज ते कुचज है। जेकर कुचजियाँ बातें करूँगा तो फिर तू तो जिदा वो कहते आ कि नरका च ही जाना आ। जेकर तू अच्छे कर्म करूँगा तो फिर हो सकता कि तेन दुनिया याद करेगी। लो जी मैं हुण क्योंकि जिहड़ी कोल दा जिस तरह मैं कह रहा कि आपां कांशी टीवी की अपील लाई आ, तो अपील का जिस वेले उत्थे लाइन ते आई हुआ तो बहुत सारे जिहड़े बुलारे आ इत्थे दा लाइन जिहड़ी आ तुहानू पता कदी मेरी टुटदी ही नहीं हुंदी। और इस वेले सिर्फ साडे कोल आशा माल जी और जोगिंदर मेहर जोगी जी, गुरदेव भोगल जी बहुत अच्छा कविता बोल के सारे बहुत अच्छियां कवितावां बोल के गए आ। तो सत्या मैमी जी आए तो मिड्डा साहब आए, इन्हां दा मैं सारिਆਂ ਦਾ बहुत तह दिलों धन्नवादी हाँ। और किसी होर भी जे करवाना आ तो थानू नंबर का पता ही है 0300 770 2246। अगर तुसी बाहरों करना आ तो 0044 ला के 300 770 2246 लाना है। साढ़े कोल हजे भी 12-13 मिनट बाकी पे हैं। तो जे किसी ने अपनी मदद करनी है तो मोमी साहब नू तुसी अपना नाम लिखा सकते हैं ऑफ द एयर और अपने पैसे भी दे सकते हैं। तो मैं हुण एक कविता तुहाडे नाल होर साझी करूँगा जब तक कोल नहीं आ रही। जदों कोल आऊगी तो मैं अपनी कविता नू बंद करके तुहाडे नाल तुहाडी जिहड़ी कोल वो लऊँगा। लिखिया है कि हौसले बुलंद रखी दातिया, उस मालक नू कह रहे हैं हौसले बुलंद रखी दातिया, क्योंकि दुख सुख तो आउंदे जांदे रहिंदे ने। तेरी निगाह सबली रहे सतगुर जी, तो नेरे सिमट सवखते सवेरे जन्म लेंदे ने। लिखा है अजलां तो तै रीत चलाई, तेरी की करां वड्याई। रंग बरंगी दुनिया सजाई, भांत भांत दी सिरज लुकाई। अणगिणत सूरतां पर एक दूजे तो वख मूरतां, के ही अद्भुत खेल रचाई। देखा बेशक तुसी 4 या 5 भैन भरा भी हैं, उन्हां दे महांदरे जिहड़े आ कुछ ना कुछ डिफरेंस जरूर आ, जिस तरह तुहानू तुसी उहदी पछाण कर सकते हैं। अखे अणगिणत सूरतां पर एक दूजे तो वख मूरतां, एक ही अद्भुत खेल रचाई। जमाने वाले इनू जग रचना दा व्यापक समेल कहंदे ने, पर हौसले बुलंद रखी दातिया, दुख सुख तो आउंदे जांदे रहिंदे ने। प्रभु
ये जग धंधे लाया, मोह प्यार दा ऐसा चक्कर चलाया, देखे देखण वाला तेरे चमन दा ये मतबाला, दंग रह जाए तक बाग नशयाया। पर कई गृस मार्ग तो डरदे, वो जंगली जा आसन तरदे ढूंढण लई खुदाया। वो कहंदे भी रब जिहड़ा आ वो सानू खैर शायद जंगलां 'च मिल जाना। ये जीवन एहसास अपो अपनी फितरत सुखरास, कुछ देंदे तो कुछ लै बहिंदे ने। पर तू हौसले बुलंद रखी दातिया, दुख सुख तां आउंदे जांदे रहिंदे ने। लिखिया है कि जिंदगी तक खुशबू बिना एक मिट्टी दी ढेरी है, चाहत जरखेज दलेरी है, तपदे थलां च जो बहा लियाए, तपदे थलां च जो बहा लियाए, खून पसीने नाल जीवन महकाए, वो बात चंगेरी है। अपने ढिड दी भुख तां पूरी हर कोई करदा, पर दूजे लई जो मरदा हिम्मत करदा, टामा टामा ही हिमालय फतेह करदा, वो जानबाज टेंजिंग हलेरी है। विस न जावे एवें जिंदगानी, सब जीवना तो उत्तम ये वरदानी, कर्मां वाले ही मानस जन्म च पैंदे ने। तू हौसले बुलंद रखी दातिया, दुख सुख तां आउंदे जांदे रहिंदे ने। लिखिया है कि प्यारे उच्चा इरादा रहे मंजिल तेरी, मुश्किलां ना अड़चलां बनन हरगिज अजल मेरी। तूफानां दा वहन रोके इंसान, जुल्मां दी दहिश्त टोके इंसान, इंसानियत होए असल शक्ल मेरी। इंसान आपां बनना है, इंसान जेकर बनांगे तो अच्छे कर्म करांगे। नेरे नूं चानण कर दिखलावां, जीवन एहसास जगाउंदा जावां, अक्सर पांदी टीसी चढ़ पाउंदे ने। तू हौसले बुलंद रखी दातिया, दुख सुख तां आउंदे जांदे रहिंदे ने। तेरी निगाह सवली रहे सतगुर, तां नेरे सिमट सबकते सवेरे जन्म लेंदे ने। क्योंकि ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ है ना मर्जी है, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ही ਆਪਾਂ हौसला अपना रखना है। तो हौसले ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ ਉਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਲਓ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਹਜੇ ਕੁਛ ਮਿੰਟ ਬਾਕੀ ਹਨ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖੂੰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਪਾਂ अपील दे विच बार बार कह रहे हैं कि हर एक साडा फर्ज बनता, क्योंकि जद तक असी अपना पूरा पैसा नहीं कर पाते उद तक अपील जिहड़ी आ इस तरह जारी रहनी है। तो तुसी मदद जरूर करो ताकि कांची टीवी जिहड़ा आ वो चलता रहे, इनू आपां बंद नहीं होण देना। क्योंकि हाँ, मैं जिस तरह कहा सीगा कि मेरे को क्योंकि 7 मिनट बाकी हैं, दूसरी जिहड़ी कविता आ मैं वो जरूर बाबा जीवन सिंह बारे ये सुनाऊँगा। ये मेरा फर्ज बनता क्योंकि मैं पहला कह चुका हाँ। सो लिखिया है शहीद बाबा जीवन सिंह जी, उन्होंने भी आप चुक चुक के प्रणाम करते हैं कि जां फुल्लां इतिहास के सुनहरी खाने, अखियां अगे आउंदे अणखी नजराने, कि आदिवासियां कीते जो गौरवमई कारनामे, ये अक्सर तस्दीक कराउंदे जगत अफसाने, कि 3 हस्तियां जहान च रहन जीउंदे सदा, होण जो भगत सूरमे या महादानी दाने दीवाने। बाबा जीवन सिंह जी होए सूरे सिदकी परवाने, क्योंकि जेड़े हुंदे ने अणखी इंसान जगते, वो आपूं कुर्बान हो जांदे, अपने इश्त आन ते अण खातर देण हूती ओ सीस तली तर। जूना उन्हां दा शेरां वांग होवे, स्वै मान दी जिंद ओ जीव जांदे। कदे होण ना शंकर ओ परा गैर हथी, करम परम तकदीर ओ मनदे ना, हिम्मत हस्ती दा इश्ट कबूल करके सच धर्म दे झंडे ओ चो जांदे। बाबा जीवन सिंह जी जान जोखम च पा, मुगल घेरे चों लियाए 9वें गुरां दा सीस उठा। वाह
औरंगजेब की भीड़ इंज उपट हो जाते ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ। ਇਹ ਕਾਰਜ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਾ ਜਾਣਿਓ ਆਦਿ ਵਾਰਸੋ, ਮਸਲੇ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਤੇ ਮਰਜ਼ ਨੀਜਲਾ ਪਛਾਣਿਓ ਆਦਿ ਵਾਰਸੋ। ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਚਪਾਸੇ ਝੁਰਮਟ ਸੀ ਛਾਇਆ, ਜਮਕਟ ਅਖਾੜਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸੀਸ ਉਠਾਉਣਾ ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ ਖਾਲਾ ਜੀ ਦਾ ਵਾੜਾ। ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਸੀਸ ਘਰੋਂ ਕੱਟ ਲਿਆਇਆ, ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਧਰ ਥਾਂ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਸੀਸ ਟਕਾਇਆ। ਇੰਜ ਇਹ ਕਾਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿਧਰੇ ਪੂਰਾ, ਤਾਈਓ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜਿਹਾ ਦਲੇਰ ਔਰ ਕੋਈ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸੂਰਾ, ਕੋਈ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸੂਰਾ। ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਜੋ, ਮਿਲੇ ਢੂੰਡਿਆ ਨਾ ਐਸਾ ਮਹਾਬਲੀ ਪ੍ਰਾਣੀ ਕੋ। ਲੈ ਆ ਸੀਸ ਰੱਖੇ ਨਵੇਂ ਗੁਰਾਂ ਦਾ, ਨੌਵੇਂ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸੀਸ ਦਿਲਿਓ, ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਤੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਅਮੋਲ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਜੋ। ਕਲਗੀਧਰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਹਿਕਲਾ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਕੋ, रंगरेटे गुरु के बेटे है अमर वरदानी लासानी हो। कलगीधर आख्या हिकला बाबा जीवन सिंह को के रंगरेटे गुरु के बेटे है अमर वरदानी लासानी हो। बाबा जीवन सिंह जी का पैगाम करो, सेवा हो निष्काम, प्यारा चुक चुक करे सलाम, सुनहरी अखरां च उकरिया नाम, छाला जुग जुग जीवे लासानी महादानी हो, महादानी हो। इहो ਜਿਹੇ ਸੂਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਨਹਿਰੀ ਅੱਖਰਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਮਿਟਣਾ ਨਹੀਂ ਔਰ ਸਦਾ ਹੀ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਕਾਇਮ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜੀ ਕਵਿਤਾ ਆ ਮੈਂ ਕੁਛ ਆਪਣੇ ਤੱਤ ਵਿਚਾਰ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰ ਉਪਕਾਰ, ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਬਣ ਖਾਦਰ ਯਾਰ। ਰੱਬ ਦਾ ਜੇ ਹੈ ਨਾ ਪਿਆਰਾ ਬਣਨਾ ਆ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਕਾਂਸੀ TV ਨੂੰ ਵੀ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਜੇ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੈ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਓਟ, ਜਪ ਨਾਮ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਲੈ ਜੀਵਨ ਸੁਧਾਰ। ਉਹ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਹੈ ਐ ਇਨਸਾਨ ਤਾਂ ਕਰ ਉਪਕਾਰ, ਦੀਨ ਦੁਖੀਏ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਬਣ ਖਾਦਰ ਯਾਰ। ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਸਦਾ ਹੀ ਮਿੱਠਾ ਮੇਵਾ, ਅਤੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਇਹ ਕਿਰਦਾਰ। ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੱਚ ਬਰਾਬਰ ਤਪ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਅਤੇ ਝੂਠ ਬਰਾਬਰ ਪਾਪ, ਕੂੜ ਆਖਰ ਕਲੰਕਤ ਹੁੰਦਾ, ਸੱਚ ਜਿੱਤ ਦਾ ਦਾਅਵੇਦਾਰ। ਉਹ ਪੀ ਸਦਾ ਐਸਾ ਮਦਰਾ ਪੀ, ਹਰੀ ਨਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਰਸ ਪੀ, ਐਸੀ ਖੁਮਾਰੀ ਚੜੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ, ਬਿਸਰੇ ਨਾ ਕਦੇ ਸਤ ਕਰਤਾਰ। ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਕ੍ਰੋਧ ਮਤ ਕਰਨਾ, ਗੁੱਸੇ ਮਨ ਦੀ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਡਰਨਾ। ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਕ੍ਰੋਧ ਮਤ ਕਰਨਾ, ਗੁੱਸੇ ਮਨ ਦੀ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਡਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਕੁੰਜੀ, ਅਤੇ ਸਬਰ ਬਣਾਓ ਜੀਵਨ ਆਧਾਰ। ਹੈ ਨੇਕੀ ਨਾਮ ਦਨਾਈ ਦਾ, ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਦਾ। ਉਹ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦਾ ਮਾਣ ਬਣ ਅਤੇ ਨਤਾਣਿਆਂ ਦਾ ਤਾਣ ਬਣ, ਧਾਰ ਲੈ ਤੂੰ ਸ਼ੁਭ ਸੰਸਕਾਰ। ਦਿਲ ਕਦੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਖਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਬਸੇ ਖੁਦ ਖੁਦਾਓ। ਦਿਲ ਜੀਵਨ ਦੀ ਜਿਉਂਦੀ ਰਾਸ, ਅਤੇ ਆਸ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਇਹ ਸੰਸਾਰ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਹੈ ਐਸਾ, ਆਸਾਂ ਦੇ ਸੰਗ ਜਿਉਣਾ ਹੈ। ਆਹ ਜੇ ਬੁੱਝੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੁੱਕ ਜਾਏ, ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਰਹਿ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਨੂੰ ਸਦਾ ਅਪਣਾਈ, ਬੁਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਮੂੰਹ ਨਾ ਲਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੈਸੀ ਸੰਗਤ ਤੈਸੀ ਰੰਗਤ, ਕਹਿ ਗਏ ਸਿਆਣੇ ਤਤ ਵਿਚਾਰ, ਤਤ ਵਿਚਾਰ, ਤਤ ਵਿਚਾਰ। ਨਾਤਿਆਂ ਧੋਤਿਆਂ ਤਨ ਹੋਏ ਉਜਲਾ, ਮਨ ਮੈਲਾ ਜੇ ਨੀਅਤ ਹੈ ਧੁੰਦਲਾ। ਮਨ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣਾ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਪਟ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਨੀਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੱਛੀ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਨੀਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਛੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਨੀਤ ਹੀ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨੀਤੀ ਕਿੱਥੋਂ ਅੱਛੀ ਹੋਣੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਾਤਿਆਂ ਤੋਤਿਆਂ ਤਨ ਹੋਏ ਉਜਲਾ, ਮਨ ਮੈਲਾ ਜੇ ਨੀਅਤ ਹੈ ਧੁੰਦਲਾ। ਉਹ ਮਨ ਦੇ ਖੋਟ ਅਸਲ ਬਿਮਾਰੀ, ਮੂਰਖਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੜੋਂ ਵਿਸਾਰ। ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਸਦਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ, ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਖੇਲ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਜਿਉਣਾ ਝੂਠ ਅਤੇ ਮਰਨਾ ਸੱਚ। ਇਹ ਜਾਣ ਲਓ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਹੈ, ਘੜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ
सा आया या ना आया। सो इस करके याद रखी सदा रब नूं प्यारे, ओदी रहमत दे खेल ने सारे, जीवना झूठ ते मरना सच, भुलना नहीं ये थत तथ सचियार। है इंसान कुछ करना है तो कर उपकार, दीन दुखिए दी लोड़वंदां दी मदद कर ते बन कादर यार, बन कादर यार। समा ज़्यादा जिहड़ा खत्म हो गया है। मैं तुहाडा सब दा ही तह दिलों धन्नवादी हाँ। क्रिसमस दियां सब नूं कोट कोट मुबारकबाद, क्योंकि क्रिसमस जिहड़ी है एक बहुत ही इस वेले खुशी का समा है। इनू करोना तो बच के सारे मनाओ और खुशी खुशी अपनी जिंदगी जिहड़ी आ वो बिताओ। तो अगर परमात्मा ने मेहर की अगले हफ्ते फिर तुहाडे नाल कवि दरबार से आवांगे। आप सब दा सब नूं प्यार भरी जय गुरुदेव, धन गुरुदेव जी। क्योंकि हुण मेरा समा जिहड़ा खत्म हो गया है। अगले हफ्ते तक मैनूं फिर आपां नूं फिर मिलांगे, जरूर मिलांगे। थैंक यू वेरी मच जो तुसीं मेरे नाल 1 घंटा बिताया है।